नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी हम अहुदा नाल दवल्ले संबंधां बारे चर्चा की। विशेष रणनीतिक ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति च विषय समर्था और भरोसेयोग्यता च तब्दीली देखने को मिली है। सुरक्षा दस्तियां ने जम्मू कश्मीर के नटीपुरा इलाके में लश्कर ए तैयबा के एक अतवादी को ढेर किया। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने जिलों में तैनात फूड और ड्रग प्रबंधन विभाग के कामियां नूं अपनी ड्यूटी लोकहित च पूरी जिम्मेवारी नाल निभाउण दा सद्दा दिता। खुराक और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने दूजे सूबे तो गलत ढंग नाल लिआंदे जा रहे झोने ते चौलों नूं रोकण लई बनाईआं टीमां विच विभाग के घट्टो घट्ट एक नुमाइंदे की तैनाती नूं यकीनी बनाउण दी हदायत। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल अंकड़ा 93 करोड़ 90 लाख तो पार होया। हुण तक 67 लाख तो वध लाभपात्री नूं वैक्सीन की पहली खुराक और 26 करोड़ तो वध लाभपात्री नूं टीके की दूजी खुराक दी जा चुकी है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूमियो किशिदा नूं जापान के प्रधानमंत्री का अहुदा संभालण लई वधाई दित्ती है। टैलीफोन राही अपने जापानी हमअहुदा नूं शुभकामनावां दिंदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान विचाले विशेष रणनीतिक और कौमांतरी भाईवाली नूं होर मजबूत करन समेत हिंद प्रशांत खेतर च सहयोग वधाउण लई जापान नाल मिल के काम करन दी उम्मीद रखदे ने। गलबात दौरान दोहां आगुआं ने भविख विच उच्च सूचना तकनोलॉजी और आपसी सहयोग के होरनां खेतरां च साझेदारी मजबूत बनाउण दीआं संभावनावां ते भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियां नूं वधेरे पूंजीकारी राहीं भारत के आर्थिक सुधारां दा लाभ लैण दा भी सੱਦਾ दिता। दोहां आगुआं ने क्वाड फ्रेमवर्क तहत आपसी सहयोग लई कीते जा रहे उपरालिਆਂ च हुण तक होई प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्हां जापान के प्रधानमंत्री नूं दवल्ली सिखर बैठक लई छेती तो छेती भारत आउण दा सद्दा भी दिता। देश भर में नवरात्रे धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाए जा रहे हैं। मंदिरां अते विशेष नवरात्रे पंडालों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजे नवरात्रे मौके जारी एक ट्वीट विच मां चंद्रघंटा के स्वरूप नूं नमन किया है। उन्हें आस प्रगटाई कि देवी चंद्रघंटा अपने सारे भगतां नूं नापक्षी शक्तियां ते जित का आशीर्वाद देवेगी। इस मौके उन्होंने देवी चंद्रघंटा की अर्चना संबंधी एक वीडियो लिंक भी शेयर किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति में विशेष समर्था और भरोसेयोग्यता में तब्दीली नज़र आई है। देश का वधिया हो रहा अर्थचारा कौमांतरी मुद्दों पर भारत का प्रभाव और मनुखी संकट के समय इसकी भूमिका ने भारतीय समर्थावां बारे दुनिया के नज़रिए को बदल दिता है। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत असल में देश दी समर्थावां ते शक्तियां नूं प्रगटाउण का एक तरीका है। जिन्होंने कहा कि भारत ते हिंद महासागर दे बहुत अगे ने। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमरीका जापान और आस्ट्रेलिया वर्गे देशों की तरह हिंद प्रशांत खेतर नूं लैके उन्होंने भी सांझे हित क्वाड देशों नाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान वर्गे मंचां की सुचज्जी वरतों करते हुए अपने गुआढ़ी देशों नाल इतिहासक सांझ नूं मजबूत बनाउण वल ध्यान दे रहा है। जम्मू कश्मीर के नटीपुरा इलाके में सुरक्षा दस्तियां ने एक मुकाबले दौरान लश्कर ए तैयबा के आकिब नां के एक व्यक्ति को ढेर कर दिता है। शोपियां नेड़े पैंदे एक पिंड का निवासी आकिब 2020 तो अतवादी कार्यां दे विच सरगर्म सी। उस पासों एक AK-47 रफल 2 मैगजीन ते फलां नाल भरिया एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। मुकाबले दौरान आकिब का एक साथी हनेरे का फायदा उठाउंदिआं भज्जण विच कामयाब रहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बुलारे ने दस्सिया कि श्रीनगर के मेदन खेतर में सुरक्षा दस्तियां ते अतवादियों विचाले एक होर मुकाबला जारी है। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने जिलों में तैनात फूड और ड्रग प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को लोकहित का ध्यान रखदिआं अपनी जिम्मेवारियां सुचज्जे ढंग नाल निभाउण की हिदायत दी है। चंडीगढ़ में फील्ड अधिकारियों नाल
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਡਨ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਡਨ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਡਨ ਦਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਪੋਸੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ FC ਜੱਸਲ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਬਜਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰਨ, 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਫਿਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 120 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ 75 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 18 ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਪੇਂਟਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, AC ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਆਦਿ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ITI ਪਾਸ 296 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇहद ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। भारत सरकार की ओर से RCF TTC में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे वेल्डिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इतनी कोई वेल्डिंग सीख गया हूँ कि मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 21 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इसके सीखने के अंतर्गत किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम एवं अपना कोई निजी शॉप कर सकते हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 0.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.09 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 28.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 26.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 7.72% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 12.42% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 3 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੜ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 93 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 266 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 71 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 744 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਬਨ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਬਨ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। देश में तंदुरुस्त समाज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है मेंटल हेल्थ। 14% लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हो, वो तो बहुत बड़ी बात है भाई, उसको एड्रेस करना ही चाहिए। ये जो आपकी ग्रीन रिबन है वो उसका प्रतीक है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके, पब्लिक अवेयरनेस करके, फैमिली से स्टार्ट करें, टीचर्स से स्टार्ट करें। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਉਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਹੈਲਨ ਮੋਰਿਲਸ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਿਤਾ ਮੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਰਿਤਾ ਨੇ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿੰਡਬੋਰਗ ਨੂੰ 8-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਟੀਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 93 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।